بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوریفیکٹ کے مزید دوستو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکی سردار عمرو بن ہشام کے پاس روپے پیسے کی بختات تھی۔ اس کے شان و شوکت والے محل میں غلاموں اور کنیزوں کی پرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو پا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمرو بن ہشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب زنیرہ کے ذہن میں یہ سوال جنم لیتے تھے کہ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دے دے، مگر وہ ان سوالات کا جواب خود سے نہ دے پاتی۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب عمرو بن ہشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمرو کی چیزوں کی حفاظت اور پھر ساتھ ہی ساتھ عمرو کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف، ڈر، وسوسے اور اندیشے، اس کی زندگی اسی شش و پنج میں گزر رہی تھی۔ ناظرین، ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چاپ خاموش تباہ زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی، جو مالکن یعنی اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہا تھا کہ محمد جو میرے سامنے پلا بڑا ہے، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد نے ایسا کب کہا؟ مالکن نے پوچھا۔ عمرو نے آہستہ سے کہا، آج ابھی محمد نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا پہاڑ کے قریب۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ ناظرین اکرام، عمرو پھر بولا، حیرت تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا، بھلا آقا اور غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی ہیں نہ کبھی دیکھی ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ پھر یہ عمرو بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمرو بن ہشام اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زہر سے بجھی گفتگو کرتے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو بن ہشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ خواتین و حضرات، پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل کی ہی ایک سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام میں نے، میرے شوہر یاسر نے اور میرے دو بیٹے عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ خواتین و حضرات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ نے زنیرہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ سب انسان آپس میں برابر برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی اجمی کو عربی پر، نہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کے جواب موجود تھے۔ ناظرین اکرام، پھر ایک روز نہ جانے کس طرح زنیرہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپائے محبت و رحمت ہستی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادق کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں
और मारपीट, बस यही कुछ इसने देखा था। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आगाह किया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान अल्लाह का नाइब और खलीफा है और हर इंसान बराबर है। नूर नबूवत के ज़हपाशों से ज़ुनैरा का बातिन आफताब की तरह रोशन हो गया था। दिल तो न जाने कब से इस खुदाई पुकार पर सरे तस्लीम खम कर चुका था। शायद ये अज़ल की प्यास थी। नूर नबूवत ने जिसे सैराब कर दिया और इसने फौरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो एक मामूली कनीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुल मर्तबत सहाबिया ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बन गई थी। नॉलेज फैक्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताकीद फरमाई कि अभी अपने कबूल इस्लाम का ऐलान ना करें। ज़ुनैरा दौलते ईमान से सरफराज होने के बाद वापिस आ गई, लेकिन इश्क और मुश्क छपाए नहीं छुपता। उमर बिन हिशाम को आखिर मालूम हो ही गया कि ज़ुनैरा मुसलमान हो गई है और इश्क हकीकी पर कदम रख दिया है। नाज़रीन, फिर उसकी जहालत व जुल्म का वो बाब खुला कि जिसकी बिना पर इसका नाम अबू जहल मशहूर हुआ और आज भी इसका असल नाम उमर बिन हिशाम बहुत कम लोग जानते हैं। अबू जहल ने हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। अबू जहल हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इतनी बुरी तरह ज़दोकोब करता कि आप बेहोश हो जाती। वो मार मार कर थक जाता, मगर अल्लाह की ये नेक और साबिर बंदी सब कुछ सह लेती, मगर पाए इस्तकलाल में जरा भी लग़ज़िश न आती। अबू जहल हर रोज नए नए तरीकों से मुजालिम करता, कभी कई कई दिन तक खाने का एक लुक़मा भी ना देता, कभी सोने पर पाबंदी लगा देता और ऊँग आते ही खाल तक नोच लेने वाली छरी से मार मार कर लहू लहान कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत ज़ुनैरा के ऊपर होने वाले मुजालिम की खबर पहुंचती तो गमगीन हो जाते। नाज़रीन, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल के पास गए ताकि इन्हें खरीद कर आज़ाद कर दें और उससे कहा कि ज़ुनैरा को हमारे पास फ़रोख्त कर दो, मगर वो एक कीना परवर शख्स था, लिहाजा उसने हकारत से इनकार कर दिया। इसका जुल्म जबर यहाँ तक बढ़ा कि हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बिनाई जाती रही और आपकी आंखें बेनूर हो गईं। ये देखकर अबू जहल नहायत तंजिया लहजे में बोला, देख ला तो इज़ा बुत ने तुझे अंधा कर दिया है, अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दे। इस जुमले ने हज़रत ज़ुनैरा के दिल को तड़पा कर रख दिया, मगर वो खामोश रही। ये बात इतनी मशहूर हुई कि मुशरिकीन हज़रत ज़ुनैरा की मिसाल दे देकर मुसलमानों पर जुमले कसने लगे कि देखो ज़ुनैरा को लातो इज़्ज़ा बुत की रूहानी ताकत ने अंधा कर दिया है। एक रोज चंद मुशरिकीन ने यह बात हज़रत ज़ुनैरा के सामने कही तो हज़रत ज़ुनैरा ने तड़प कर कहा, खुदा की कसम, लातो इज़्ज़ा लकड़ी और पत्थर के बुत हैं, वो क्या जाने कि कौन इन्हें पूज रहा है और कौन नहीं पूजता। अगर मेरी बेनाई ज़ाइल हो गई है तो ये मुसीबत मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, अगर वो चाहे तो मेरी बेनाई वापस भी दे सकता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़ुनैरा की यह बात सुनकर सारे मुशरिकीन ने तंजिया कहका लगाया और ज्यादा मज़ीक़ा अंगेज अंदाज में हज़रत ज़ुनैरा की यह बात सबको हंस हंस कर बताने लगे। पूरा दिन हज़रत ज़ुनैरा की इस बात का तज़किरा करके शिरक के पैरोकार कहके लगाते रहे, मजाक उड़ाते रहे और मुसलमानों के जज्बात मशरूक करते रहे। ख़वातीन और हज़रात, अगले रोज हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोकर बेदार हुई तो इनकी बेनूर आंखों में रोशनी आ चुकी थी। अब इनकी बेनाई पहले से कहीं ज्यादा थी। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेनाई वापस लौटने की खबर भी मक्का में जंगल की आग की तरह फैल गई। कल तक जो लोग हज़रत ज़ुनैरा की बात का मजे ले लेकर मुज़हका और तमस्कर उड़ा रहे थे, इन्हें सांप सूंघ गया। खुसूसन अबू जहल तो शर्म के मारे घर से ही ना निकला। इसी रोज हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल के पास दोबारा आए और कहा कि अगर तुम ज़ुनैरा को फ़रोख्त कर दो तो मैं इसके दुगने दाम दूंगा और तुम इससे ज्यादा ताकतवर और मेहनती कनीज खरीद सकोगे। अबू जहल ज़ुनैरा को मजीद अपने पास नहीं रखना चाहता था, वैसे भी अपनी ही बात की वजह से इसे सबकी उठानी पड़ी थी, इसलिए इसने कई गुना ज्यादा दाम पर हज़रत ज़ुनैरा को फ़रोख्त कर दिया और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें आज़ाद कर दिया। और यूं हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आखिरी सांस तक दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पेश रहीं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीमुल मर्तबत सहाबिया हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर करवट करवट अल्लाह की खास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। आमीन।
इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।